ಹಾರ್ಕೂಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ 69ನೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 18/1/2021 ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಳ ಧರ್ಮಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಔಸಾದ ಗುರುಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರೇವು ನಾಯಕ್ ದಳಂಗಿ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚನ್ನಬಸವ ಮರಳಿ ಬಂದ ಹಾರಕೂಡಕ್ಕೆ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾರಕೂಡಕ್ಕೆ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾರಕೂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಪಾವನ ಮಾಡಿರುವ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತ ಸದ್ಗುರುಗಳು, ಇವತ್ತ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ 69ನೆಯ ಜಾತ್ರೆ. ಇವತ್ತು ತಾರೀಖು ಇಷ್ಟು ಚಂದದ ಮಹಾರಾಜ್. ಇವತ್ತು ತಾರೀಖು 18. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟು ಅಂತ. ಇದು ಎಂಥ ಗಂಟನ ಭಕ್ತಿ ಗಂಟಿದು. ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು. ಜಾತ್ರೆ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಖಾತ್ರಿನೇ ಆಯ್ತು. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತೈತೆ, ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ಯದ. ಏನು ಚಂದ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಹಾರಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಂತಿಯ ಪಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಕರುಣ ಆಗ್ಯದ, ಗುರುವಿನ ಕರುಣ ಆಗ್ಯದ, ಗುರುವಿನ ಕರುಣ ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಈ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು, ಹೊರಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಳಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇದು ಶಿವನ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇದು ಹಾರಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಯದ, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಯದ, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತ ಅಂತ ಪರಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಾತೃವದಿಗಳು ಇವತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಮಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಠ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚಂದ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಚಂದ ಇರಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಕೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಮುತ್ತೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಠ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡದ ಮಠ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣರ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸಿದ್ರಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರಕೂಡ ಮುತ್ತಿಯವರು ಅಂತ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಿರಣ, ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ರತ್ನ, ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಔಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಗುರುಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾರಕೂಡದ ಮಠದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮುತ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಪರಮ ಪಾವನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ದೈವದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಬಾಲಾ पुंडलीक गवरधार विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, गुरु बाबा महाराज की. ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಶರಣೂರು ಕೂಡ ಆಲ್ಗೂಡವರು
ನೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಸಹಿತ ಗುರುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ ಎಂಬಿ ಮರಮಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ಉಣಿಸಿ ಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು. ಆರಕೋಟೆ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಭೂಮಿಗೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಗುರು ಸೇವಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೀರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎನ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಪುತ್ರರು ಇವತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು MLC ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು MLC ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಹಾರಗೋಡ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜಕಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸದಾ ಶಾಂತಿ. ಈಗ ಗುರುಬಾ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು MLC ಅವರು ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಜರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾಮ ಮಹಾರಾಜಕಿ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಮೆಲ್ಲರ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನೋಡಿ ಗುರುಕರುಣೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ನಮ್ಮ ರೇವು ನಾಯಕ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತಾವು ಬಂದಿರಿ. ಕೊರೋನಾ ಹೋಗಿ ಗುರು ಕರುಣ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಮಾಜಿ ಇದ್ರ ಸಹಿತ ಈಜಿನ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ದಿಲ್ವಾನ್ ಮಾತು ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರಿ ದೈವಾನ್ ಅಂತ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಇವತ್ತ ನಿಜವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಜಸ್ಕಾಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆಂದು ಹೋಗಬಾರದು ಮನೆಗೆ, ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆಂದು ಹೋಗಬಾರದು ಮನೆಗೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬಾಲ ಶಿವಯೋಗಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬಾಲ ಶಿವಯೋಗಿ. ತನು ಮನ ಧನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗುರವಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೋಲಾ ಪುಂಡಲೀಕ ಗವರಧಾರ್ ಬಿಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನದೇವ ತುಕಾರಾಮ್ पंढरीनाथ महाराज की, गुरु बाबा महाराज की, जगज्योति बसवेश्वर महाराज की, जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की. सुम्मने ह्यांग सिक्कित आत्म गुरुचन बसवन नामा, गुरुचन बसवन नामा. ಧ್ಯಾನದೋಳು ಇಡು ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದರೇನು ಅದು ಕಮ್ಮ, ಸುಳ್ಳೆ ಯಾಕ ಮಾಡತಿ ಆರಾಮ, ಸುಳ್ಳೆ ಯಾಕ ನೀ ಮಾಡತಿ ಆರಾಮ, ತಿಳಿದು ಆಗೋ ನೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆತ್ಮ ಗುರುಚನ ಬಸವನ ನಾಮ, ಗುರುಚನ್ನ ಬಸವನ ನಾಮ. ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಯ ಹೋ,
ಜಯ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಶರಣರ ಹಾಡು ಪಾಡಿ ಶರಣರ ಹಾಡು ಪಾಡಿ ಶರಣರ ಹಾಡು ಪಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನಿದ್ದದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಹೂಗೈವ ನಾಡು ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವ ಮೆರೆದಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಮೆರೆದಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಮೆರೆದಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಮೆರೆದಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಶರಣರ ಹಾಡು ಪಾಡಿ ಶರಣರ ಹಾಡು ಪಾಡಿ ಶರಣರ ಹಾಡು ಪಾಡಿ ಶಾಂತಿ 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 ದೇವ್ ಶಾಂತಿ ಭುವನ ಶಾಂತಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಂತಿರಾಪ ಶಾಂತಿರ ಔಷಧಯ ಶಾಂತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಂತಿ 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 ದೇವ್ ಶಾಂತಿ ಭುವನ ಶಾಂತಿ ಹಾರ ಕೂಡದ ಗುರು ಶಾಂತಿ ಹಾರ ಕೂಡದ ಗುರು ಶಾಂತಿ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿ 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 ದೇವ್ ಶಾಂತಿ ಭುವನ ಶಾಂತಿ ಹಾರ ಕೂಡ ಜನಬಸವೇಶ್ವರ महाराज की श्री चरवीर शिवाचार्य महाराज की बोला पुंडलीक गवरधार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की गुरु बाबा महाराज की जय ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಹರ್ಕೂಡ್ ಮುತ್ತಿ ಅವರ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸವ್ರ ಮುತ್ತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು आपका कार्यक्रम देखे थे सर, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ. हाँ, तकरीब भजन देखे थे रात के 12 बजे तक, है ना, बहुत अच्छा था. हाँ, कुमार स्वामी और बंदिद्रला, हाँ, तब देखे थे आपका, बहुत अच्छा लगा. तो आपका भी आशीर्वाद हमारे पास सदा रहना बोल के आपसे हम विनंती करते हैं. ಹರ್ಕೂಡ್ ಮುತ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ಕರುಣೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆದುರಿಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ. हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुका. नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षी शिरोर्भावे, सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्र कोटि युगधारिणे नमः. आदिनाथ से लेकर मेरे परम सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज तक जो गुरु परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा को अनेक प्रणिपात करते हुए जिनके दिव्य सानिध्य में आज का उत्सव, वार्षिक यात्रा संपन्न हो रही है, ऐसे पूज्यपाद, प्रातस्मरणीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय डॉक्टर चन्नवीर शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में हम नतमस्तक होते हुए, जो बसवेश्वर की जो भूमि है, ऐसे बसवेश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस यात्रा महोत्सव को संबोधित अभी जो जिन्होंने किए, अपने कर्नाटक के जो माजी मुख्यमंत्री धर्म सिंह साहब के पुत्र विजय सिंह जी, विधान परिषद सदस्य,
और उसी तरह रेवू नाइक जी जो माजी मंत्री यहाँ पे रह चुके हैं, उपस्थित आप सब भक्तगण, अपनी एक भारत देश की एक परंपरा ही चुकी है। भारत देश की परंपरा आप देखेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखेंगे तो इस देश में आपको अलग अलग संस्कृति के लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे, अनेक परंपराएं आपको दिखेंगे, अनेक जो मठ है, अनेक मंदिर है, अनेक तपस्वी है, आपको सब लोग आप इस देश में आपको दिखेंगे। उसका एक ही मुख्य ऐसा कारण है कि वे जिस वक़्त हम कोई उत्सव में या यात्रा में या जत्रा में हम चले जाते हैं, उसका मुख्य हेतु ही यही होता है कि जिस वक़्त उस संतों के, उस सत्पुरुष के चरण में जाके हम नतमस्तक होते हैं, तो होने के बाद वहाँ का जो परम पवित्र ऐसा जो आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, वो आशीर्वाद उस जीव को तत्काल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम तो भगवान को, ईश्वर को आप कोई पूछेंगे, हम किसको पूछेंगे, अरे आप ईश्वर को देख चुके क्या? मगर ईश्वर का जो अवतार है हम किसके रूप में देखते हैं? तो ऐसे सत्पुरुषों के रूप में हम देखते हैं। क्योंकि इनका जो अवतार जो होता है कि साक्षात ईश्वर का रूप लेके ही मानव कल्याण के लिए इनका अवतार होता है। इसलिए शास्त्र में उसके 6 कारण बतलाते हैं। ऐसे जो सत्पुरुष जिस वक्त इस भूमि पे प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो शास्त्रों में उसके 6 कारण बतलाते हैं। क्या 6 कारण हैं? तो संत तुकाराम महाराज अपने एक मराठी अभंग में ऐसा बतलाते हैं कि ऐसे सत्पुरुष, उनका अवतार होने के बावजूद तो 6 कारण बतलाते हैं। पहला कारण बतलाते हैं, वाडवाया सुख, भक्ति, भाव, धर्म, कुळाचार और नाम ईश्वर का। कुळाचार नाम विठोबाचे या शिवाचे। वाडवाया सुख, इस संपूर्ण विश्व को ये सुखी कैसा होंगे, यही उनकी इच्छा होती है। इसलिए सुख का प्रचार और प्रसार किनके माध्यम से होता है? तो ऐसे सत्पुरुषों के नाम से होता है। जगत की एक ऐसी रीत बतलाते हैं कि भाई चलो मैं सुखी होना, मैं सुखी होना, मैं सुखी हूं तो बस। मगर ऐसे सत्पुरुषों का एक ख्याल ऐसा होता है कि भाई मैं सुखी नहीं, दूसरे अगर सुखी हो तो उतने ही वो सुखी होते हैं, और दूसरा कोई इंसान दुखी हो चुका तो उतना ही दुख उस महात्मा को होता है। ध्यान में रखिए, इस एक जीवन का एक तत्व आपको मैं बतलाता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का अगर दुख हो चुका तो उनको भी उतना ही दुख नहीं होता, तो उनको ज़्यादा खुशी होती है। मगर सत्पुरुषों का एक ऐसा ख्याल होता है, उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि जिस वक़्त कोई दुखी हो तो उतना ही दुख उनको होता है। जिस वक़्त कोई बच्चा नंगे पैर चलता है, चलते 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 अगर उसके पैर में अगर कोई कांटा चुभता है तो उसके जो वेदना होते हैं तो उसके माँ को ज़्यादा होते हैं। इसलिए शास्त्र में बतलाते हैं, वाडवाया सुख, भक्ति, भाव, धर्म, कुळाचार। कुळाचार यानी जो हमारा जो कुल धर्म जो होता है, और नामस्मरण, ये सब करने के लिए इनका अवतार होता है। तो इसके बारे में एक मैं छोटा सा दृष्टांत ऐसा मैं देना चाहता हूँ कि इनकी महत्ता, ये सत्पुरुषों की समाज में आज तक या जब तक चंद्र सूर्य रहेगा, जब तक इनकी महत्ता कैसी है, आपको मैं एक छोटे से दृष्टांत से मैं बतलाना चाहता हूँ। एक बार ऐसी बात हुई, एक 40 लोग यात्रा को निकले। यात्रा को निकलने के बाद, क्योंकि अपना धर्मशास्त्र बतलाते हैं, जवळ हे सकळ सिद्ध आहे, हात चालावया पाय, तव तू आपले स्वहित पाय, तीर्थयात्रे जाय चुको नको। शास्त्र में ऐसा बतलाते हैं, जब तक आपकी शरीर संपत्ति अच्छी है तब तक पूरे यात्रा वगैरह आप पूरे कर लो। जिस वक्त शरीर संपत्ति आपकी नष्ट हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, उस वक़्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे 40 लोग यात्रा पर चले गए, और यात्रा पे चले जाने के बाद रात में एक धर्मशाले में वो सब लोगों का वहाँ पे मुक्काम हो गया। मुक्काम होने के बावजूद अचानक रात के 2 बजे बिजली कड़कड़ाने लगी। ध्यान से सुनिए, बिजली कड़कड़ाने लगी और तूफान आने के ऐसे पूरे ऐसे संदेश वहाँ पे मिलने लगे।
तो उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और वो बोलने लगा कि भाई अरे वातावरण तो अपन घर से निकलते वक्त तो इतना शुद्ध था, इतना अच्छा था, वातावरण तो बहुत ही बढ़िया था, और अचानक ये वातावरण कैसा क्यों बिगड़ गया, वातावरण क्यों बिगड़ गया। तो उनमें से एक आदमी खड़ा होकर बोला, इस 40 लोक में एक कोई तो बड़ा पापी है, इस 40 लोक में कोई तो एक बड़ा पापी है। अरे भाई कौन बोलेगा मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, सब जन उठकर बोलने लगा, अरे भाई मैं तो बहुत पुण्यवान हूं, मैं तो बहुत पुण्यवान हूं। तो उनमें से एक आदमी बोलने लगा कि भाई ये 40 लोक में जो सबसे पापी जो छुपा हुआ है, जब तक हम उसको बाजू नहीं निकालते, जैसे चावल में से कंकर बाजू नहीं निकालते, तब तक हम वो खाना नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, पका हुआ चावल नहीं खा सकते, भात नहीं खा सकते। तो इस 40 लोक में एक सबसे पापी है, उसको पहले बाजू हटाओ, बाजू हटाओ। तो बोलने लगे अब ये पापी कौन है, ढूंढेंगे कैसा, उसका शोध कैसा लगाएंगे। तो उसमें से बोलने लगा कि भाई अरे वहां पे जो एक जो झाड़ है, वृक्ष है, और वहां पे एक समाधि है, वहां पे कुछ भी नहीं करना, इಲ್ಲಿಂದು ಅಲ್ಲಿಂತನ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನತಮಸ್ತಕ ಆಗಬೇಕು, ದರ್ಶನ ತಗೊಂಬಾಗಬೇಕು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದು, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದು, ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರಬೇಕು. ऐसा बोलते 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 पहला नंबर आ गया। उन्होंने डरते डरते श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करने लगा, और वहाँ पे जाके छीने आया, क्योंकि उसमें से बोला इसमें से जो पापी है वो तत्काल वहाँ के वहाँ उन्होंने जल के भस्म या उसके ऊपर बिजली गिरेंगी और वहाँ के वहाँ उन्होंने खत्म हो जाएगा। तो पहला आदमी जाके आया, तो उन्होंने सुखरूप आने के बाद सबके तरफ देखने लगा, देखो मैं कितना पुण्यवान हूँ, मैं कितना पुण्य हूँ। पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, 10 नंबरी वाले का भी नंबर हो गया। देखते देखते 15 वाला हो गया, 20 वाला हो गया, 25 वाला हो गया, 30 वाला हो गया, 35 वाला हो गया, 35, 36, 37, 38, 39 लोग, 39 लोग आ गए, मगर उन पर बिजली नहीं गिरी। जो आखिरी बचा था सब उसको बोलने के लिए, तेरे वैसा कोई पापी नहीं, पैर में के जूते निकालने लगे, उसको मारने लगे। वो बोलने लगा, भाई मुझे आप मारो मत, मुझे मारो मत, मुझे अकेला मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। अरे सब बोलने लगे, हम जैसे पुण्यवान थे इसलिए हम वहां पे जाके यहाँ तक हम सुखरूप आ चुके। एक ಇದು ನಿಮ್ದು ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀ सीधा ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, अली होगी स्पर्श मारबा। उन्होंने बोलने लगा, भाई मुझे मत भिजाओ, मुझे मत भिजाओ। उसको ढकलने लगे, लात मारने लगे। उन्होंने स्मरण करा, जाने के बाद जिस वक्त वहां पे उस समाधि को और उस वृक्ष को स्पर्श करा, स्पर्श करने के बाद बिजली कड़कड़ाई और ये 39 लोगों पर बिजली गिर गई और उन अकेला बच गया। अकेला उन्होंने बच गया। उसका कारण एक है, हमारे हाथ से कोई कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप जो इंसान के हाथ से जो होते हैं उसका निवारण करने का स्थान अगर कौन सा हो तो ये हरकुट स्वामी का ये स्थान है। इसलिए यहाँ पे आने के बाद जो लोग यहाँ पे दर्शन लेते हैं, इसलिए इस मुत्या की इस जगत को, इस विश्व को क्यों गरज क्यों है, उसका कारण ही एक है कि जो मनुष्य है उसका कभी भी पतन ना हो, ये उसका एक मुख्य कारण है। आज इस पीठ का संबंध और अवसा संवस्थान का संबंध ये आज का संबंध नहीं है, तो ये परंपरा से चलते आ रहे सो ये संबंध है। जिस वक्त हमारे सदगुरु ज्ञानेश्वर महाराज गद्दी पर उनका पिटारोहण का कार्यक्रम था, पिटारोहण के कार्यक्रम के पहले इधर के पहले मुत्या जो बोले, गद्दी पर अगर कौन बैठेगा, सदगुरु ज्ञानेश्वर महाराज गद्दी पर बैठेंगे। तो आशीर्वाद जो वहां पे मिला, इसलिए आज मुत्या से हम बहुत छोटे हैं। हम कहां पर बैठना चाहिए, तो मुत्यों के चरणों के पास हम बैठना चाहिए। हम कहां पर बैठना चाहिए, तो यहां पे बैठना चाहिए। इसलिए तुकाराम महाराज ऐसा कहते, तुझे द्वारीचा कुत्रा नको मोकलू दातारा, धरणे बैसले द्वारात नको लोटू आपल्या हात, आता मी तो झालो लुंड, पायी घातली मुरकुंड, तुका म्हणे जगत्र जीवना ब्रीद पाळी नारायणा।
इसलिए मैं यही कहता हूँ, जिस जिस वक्त यहाँ पर मैं आता हूँ एक मुझे अच्छी ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है। इसलिए आज इस उत्सव में, इस यात्रा में कोरोना का इतना बड़ा प्रादुर्भाव होने के बावजूद भी आज मुत्या का एक ही निर्णय था कि भाई जो भी हम कार्यक्रम करेंगे, जो हमको सरकार जो नियमावली जो बता चुकी है, उस नियमावली के बाहर हम कभी भी जाएंगे नहीं, हम कभी भी जाएंगे नहीं। तो यही बात आगे रखते हुए आज हरकुड़ संस्थान आज तक अपनी जो परंपरा जो है, परंपरा ऐसी वो बढ़ाते गए। और इस मुत्या के हाथ से अगर हम देखा गए तो अन्न छत्र हो, अन्नदान हो, आज लाखों के संख्याओं में जो यहाँ पे जो होता है, उनकी तपस्या, उनकी पूजा, उनका नामस्मरण, उस शक्ति के वजह से ये सब जिथे चलता है। जिस वक्त कोई सामान्य पुरुष, थोडासा मी मराठीमध्ये बोलणं चालतो, एखादा कोणी सामान्य पुरुष ज्यावेळेस तो पूजा करतो तो स्वतःसाठी करतो, पण ज्यावेळेस मुत्या ज्यावेळेस पूजा करतात ते तुमच्या आणि आमच्यासाठी पूजा करतात, तुमच्या आणि आमच्यासाठी जिथे पूजा करतात। म्हणून हा आशीर्वाद तुम्हालाच नाही तर विश्वाला त्या आशीर्वादाची जिथे गरज आहे। म्हणून मी गुरु परंपरेच्या चरणी, पांडुरंगाच्या चरणी एकच मी प्रार्थना करू इच्छितो की परत असा हा कोरोनासारखा हा प्रादुर्भाव हा विश्वाला त्यांनी पीडा देण्यासाठी येऊ नये। कारण वॅक्सिन तर निघालेलेच आहेत, वॅक्सिन तर लोक आता ते इंजेक्शन्स वगैरे आलेलेच आहेत, पण मला एकच असं सांगायचं आहे, आपण यांच्या चरणाजवळ राहिल्यानंतर परत असा प्रादुर्भाव होणार नाही, इतकंच मी सांगू इच्छितो। आता देखते देखते हमारी औसा से पंढरपुर माघवारी अभी 3 हफ्तों में चालू होने वाली है, मगर हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, आषाढ़ी वारी वो लोग परमिशन नहीं दिए, कार्तिक वारी के लिए परमिशन नहीं दिए। क्यों बोले तो औसा से जिस वक्त हम तुळजापुर होते पदयात्रा निकालते, मल्लप्पा महाराज के पालखी के साथ कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग पैदल निकलते हैं। ये 150 साल की जो वारी की परंपरा, पर इस वक्त वारी होंगी क्या नहीं मैं बोल नहीं सकता, मगर मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही कामना करता हूँ, कुछ भी हो मगर जो परंपरे का पंढरीनाथ के सामने जो त्रयोदशी का जो भजन है वो तो होना चाहिए, ये हम कामना करते हैं। और हरकुड़ इस भूमि में आके हम बहुत संतुष्ट हो चुके। और इस उत्सव में जिस वक्त हमारे नवलिंग जी पाटिल जिस वक्त वो माइक हाथ में लेते हैं, उनके छक्के और चौके चालू हो जाते हैं, उनके चक्के और छक्के चालू हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो स्वामी जी से जुड़ा जाता है, वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई परंपरे का हो, वो कोई भी हो, मगर उसमें उन्होंने कभी भी भेद नहीं देखते। ये हम रहमत, तो ये मुत्या का जो खासियत है। और इसी तरह से आज मुत्याओं का जो इतना जो परिवार बढ़ चुका, इसका एक ही कारण है, तो मुत्या का जो आचरण हमें सदैव एक प्रेरणादायी हमें दिखता है। और वही आशीर्वाद लेने के लिए आज गुरु बाबा महाराज यहाँ पर आए। और ये मैं कामना करता हूँ सदैव आपका आशीर्वाद आपका बना रहे। आणि त्यानंतर ज्यावेळेस आम्ही इथे आलो, यहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे मुत्या दे चुके, श्री चन्न रेणुका बसवा प्रशस्ति, ये पुरस्कार भी मुत्या हमको दे चुके। तो ये उस पात्रता का मैं हूँ या नहीं मुझे मालूम, मगर मुत्या वो पुरस्कार देके हमारा सम्मान करे। और यही मुत्या की खासियत है, यहाँ पे कोई भी आओ उसका यहाँ से सत्कार करके भी जाना, ये मुत्या का बड़ापन है। मैं आज के दिन यही कामना करता हूँ, अगर मेरी कोई उम्र भी बची होंगी, वो उम्र भी आपको लग जाए। अगर मेरी कोई उम्र बची होंगी, अगर मेरा कोई आयु बचा होगा, हम यही कहते हैं, मेरा आयु भी अगर मुझे पूछे आप किसको देना चाह रहे हो, तो मैं मुत्या के चरणों में अर्पण करने के लिए मैं तैयार हूँ। यही मैं कामना करता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ನಾವು ಅಪ್ಪರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜಾತ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕೆ
ನನಗೆ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತ ಮುತ್ಯರು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸರ ಹಾಕಿ ಮುತ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ 1 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ, ತಿನ್ನೋದು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ಬಿಡ್ತು ಪುರಾಣ ಹಿಡಿತು ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ, ರೋಜಾ ಬಿಡ್ತು ಪೂಜಾಕ್ ಬಂತು ನಂತ. ಆದ ಗುರುವಿನ ಪಾಜದಾಗ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ರಾಜರಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೇನು ಮತ್ತೇನು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಾಜ ಗುರುಪುಟ್ಟ ರಾಜ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗೀತ ಶಾರದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಗೀತದಾಗ 2 ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ, ಒಬ್ಬ ಬಸವಪ್ರಸಾದ ಮಗ ವಚನಶ್ರೀ. ಮುತ್ತಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬರೀ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುತ್ತಿಯವರು ಜಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರ, ಜಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಹಾರ್ಕೋಡ್ ಮುತ್ಯನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಂಗಲಂ ಗುರುವರ ಜಯ ಮಂಗಲಂ, ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಗುರುವರ ಜಯ ಮಂಗಲಂ. ಚರಪಟ್ಟ ಘನಮಠ ನಿವಾಸ, ಚರಪಟ್ಟ ಘನಮಠ ನಿವಾಸ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನಿವೀರ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ರೂಪಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಕೂಡ್ ಚೆನ್ನಿವೀರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬದುಕನ್ನ ಬಂದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 4 ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗೋಳಾಗ ಹರ್ಕೂಡ್ ಚೆನ್ನಿವೀರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಂದು ಚೆನ್ನಿವೀರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯಶಿ ನನ್ನ ಶರೀರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹರ್ಕೂಡ್ ಚೆನ್ನಿವೀರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಅನ್ಕೇಸಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತ, ಅದು ಮನೋಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಭಕ್ತಿಲಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಥೇರ್ ಇಲ್ಲ ಎಳ್ದದ ಹೋಗಬೇಡ್ದಂದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ತಗೋತೀನಿ, ನಾ ಹೋಗೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಂದೀನಿ. ನಾನು ಪುನೀತರಾದ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮತ್ತು 2 ಗುರುಗಳು ಪಾದ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಅಣಿಬಾರ ಪವಿತ್ರ ಐತೆ ಅನ್ಕೇಸಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಚೆನ್ನಿವೀರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗರಾಕರಿ ನಡೆದಾಡ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಪ್ಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ 4 ಬಾರಿ MLA ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದೇ, ನಂದೇನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು 2 ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಾ ಗುರುಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅನ್ಕೇಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡ SRIHARKOOD ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.